کہ فیصل آباد میں کورونا کے حملے جاری 24 گھنٹوں کے دوران 5 مریض جاں بحق ہو گئے۔ 27 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوگی، دیکھیے رپورٹ۔ فیصل آباد میں کورونا کے حملے جاری 24 گھنٹوں کے دوران 5 مریض جاں بحق، 27 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ محکمہ صحت کی 24 گھنٹے کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق ضلع بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران تناسب 4% رہا، جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 21,263 ہو گئی۔ ایسے میں 208 مریض ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ جنگ میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کی مزید 19 مریض سامنے آ گئے۔ مجموعی طور پر کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 124 ہو گئی۔ محکمہ صحت کی رپورٹ کے مطابق وبا نے اب تک 2567 افراد کو متاثر کیا، جبکہ کورونا وبا کے دوران مرنے والوں کی تعداد 23 ہو گئی۔ صوبہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2 مریض رپورٹ ہوئے۔ ضلع میں کورونا کے مثبت آنے کی شرح 0.56% ہے، جبکہ چنیوٹ میں صرف 1 کیس سامنے آیا۔ پرائیویٹ اسکول ٹیچرز کو بھی کورونا ویکسین لگوانے کی ہدایات کے معاملے پر سی او ایجوکیشن کی سرکاری اور پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشنز کے نمائندگان سے میٹنگ۔ ضلع بھر کے 17 ویکسینیشن سینٹرز پر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا الگ کاؤنٹر ہوگا۔ ویکسینیشن سینٹرز پر روزانہ 500 سرکاری اور نجی اسکول ٹیچرز کو کورونا ویکسین لگائی جائے گی۔ ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن کالجز پنجاب کا کالجز کے لیے حکم نامہ جاری کر دیا گیا۔ ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف کی ویکسینیشن یقینی بنانے کی ذمہ داری ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز کے سپرد۔ کل سے سرکاری اور نجی کالجز کو ایس او پیز کے تحت کھولا جائے گا۔ کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے واپڈا نے بھی اہم فیصلہ کر لیا۔ اب فیسکو ملازمین کی بھی ویکسینیشن ہوگی۔ فیسکو میں 35 ملازمین کو کورونا ویکسینیشن سینٹر کی ٹریننگ کروا دی گئی۔ وزیر تعلیم مراد راست کا اسکول کھلنے سے متعلق اہم ٹویٹ سامنے آیا۔ ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکولز کو بھی 10ویں اور 12ویں جماعت کی کلاسز آج سے لگانے کی اجازت دیتی۔ ایک دن میں 50% طلبہ کو بلایا جائے گا۔ 9ویں سمیت باقی تمام کلاسز کے لیے اسکول 7 جون تک بند رہیں گے۔ صوبائی وزیر تعلیم پنجاب ڈاکٹر مراد راست نے پنجاب میں تعلیمی ادارے کھولنے کے حوالے سے اہم ٹویٹ کیا، جس کے مطابق آج سے 10ویں اور 12ویں جماعت کے طلبہ کے لیے صوبے بھر کے تعلیمی ادارے کھول دیے جائیں گے۔ ایک دن میں 50% طلبہ کو بلانے کی اجازت ہوگی، جبکہ 7 جون 2021 سے پہلے دیگر جماعتوں کے طلبہ کے اسکول آنے پر پابندی ہوگی۔ یہ فیصلہ تعلیمی بورڈز کی طرف سے ان 2 کلاسز کے امتحانات پہلے لینے کے فیصلے کے تناظر میں کیا گیا، تاکہ طلبہ کو فزیکل کلاسز میں پڑھائی اور امتحانات کی تیاری کا موقع مل سکے۔ صوبائی وزیر تعلیم کا کہنا تھا کہ ایس او پیز پر مکمل عمل درآمد سے ہی کورونا وائرس سے بچاؤ ممکن ہے۔ فیصل آباد میں ایک ہفتے کے دوران ماسک نہ لگانے والے 2856 شہریوں کے چالان کیے گئے۔ شہریوں کو ایک ہفتے میں 11,42,000 روپے جرمانہ ادا کرنا پڑا۔ فیصل آباد میں ایک ہفتے میں ماسک نہ لگانے والے 2856 شہریوں کو چالان ہوئے، جس پر انہیں ایک ہفتے میں 11,42,000 روپے جرمانہ ادا کرنا پڑا۔ ماسک نہ لگانے والے اب تک 35,589 شہریوں کے چالان کیے جا چکے ہیں۔ مجموعی طور پر ماسک نہ لگانے والوں کو 1,42,00,000 روپے جرمانہ کیا گیا۔ ترجمان سٹی ٹریفک پولیس محمد اسماعیل کا کہنا تھا کہ کورونا ایس او پیز کی خلاف ورزی پر کارروائیاں جاری ہیں۔ کورونا کی وبا ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ ماسک کے بغیر سفر کرنا جان لیوا ہو سکتا ہے۔ شہری ماسک کے بغیر ہرگز گھروں سے باہر نہ نکلے۔ حکومت عوام کی جیبوں پر بھاری پڑنے لگی۔ اشیاء خوردنوش سمیت چینی کی بڑھتی قیمتیں کنٹرول نہ کی جا سکی۔ اسی پر دیکھیے رپورٹ۔ سرکاری ریٹ 85 روپے، جبکہ عام مارکیٹ میں چینی 95 سے 100 روپے فی کلو تک پہنچ گئی۔ ضلعی انتظامیہ گراں فروشوں کو نکیل ڈالنے میں بھی ناکام ہو گئی۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ یوٹیلٹی سٹور پر جائیں تو چینی ملتی نہیں، جبکہ عام مارکیٹ میں چینی کی بلیک میں فروخت جاری ہے اور دکاندار منہ مانگے دام وصول کر رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گراں فروشوں کے آگے حکومت بے بس ہو چکی ہے۔ مہنگائی بہت زیادہ ہے، 4-5 روپے دیہڑی کماتے ہیں، جس کی چینی خریدیں کیا خریدیں ہم؟ کم از کم 110 روپے مل رہی بلیک میں، کبھی 100 مل جاتی ہے، کبھی 110 مل جاتی ہے، کبھی 95 مل جاتی ہے۔ اس کام کیا کریں؟ ہر چاہے مہنگی ہے، ہر چاہے ادائس کوئی نہیں، کیڑی خیال لینی کوئی خیال لبھی نہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کو گراں فروشوں کے خلاف ایکشن لینا ہوگا تاکہ چینی سمیت اشیاء ضروریات سرکاری ریٹ پر مل سکیں۔
टोबा की सब्जी मंडी में अशिया के रेट्स में उतार चढ़ाव जारी। मुतादिद अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ तो शहरियों का पारा भी हाई हो गया। देखिए शाहिद महमूद की रिपोर्ट। अशिया की कीमतों में इजाफे पर शहरियों ने कहा कि रेट लिस्ट पर अमल दरामद नहीं हो रहा। ओपन मार्केट में दुकानदारों की जानिब से मनमाने रेट्स लगाए जा रहे हैं। सब्जी मंडी में अदरक 295 की बजाय 310, लहसुन 150 की बजाय 170, टमाटर 18 की बजाय 35 रुपए, जबकि सब्ज मिर्च 43 की बजाय 50 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। मार्केट में तो रेट बहुत बढ़े हुए हैं, अवाम भी नाखुश है इससे। मार्केट में जाके चेक करें, मेरा ख्याल है कि मंडी में तो बहुत अच्छे रेट हैं। इसके अलावा आलू 42 की बजाय 50, प्याज 18 की बजाय 25, शिमला मिर्च 80 और बैंगन 35 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। इसी तरह फूल गोभी 38, बंद गोभी 20, गाजर 44, टिंडे 70, भिंडी तोरी 75, मटर 160, जबकि करेले 38 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। इसके अलावा अरबी 105, पालक 23 और घिया तोरी 42 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। बाजार में जो कीमतें हैं वो आसमानों को छू रही हैं, तो लिहाजा हमारा हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि जो सब्ज़ मंडी की तरफ तवज्जो दें और मज़ीद सब्ज़ी सस्ती मिले। इसके अलावा फलों में भी सेब 230, अनार 270, खरबूजा 20, जबकि स्ट्रॉबेरी 120 और अमरूद 50 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। शहरियों की जानिब से तमाम रेट्स ऐसे मुरतब करने की अपील की है कि जिससे आसानी के साथ तमाम लोग खरीदो फरोख्त कर सकें। कैमरामैन जवार मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। बिजली के बिल्स में ओवर रीडिंग और गैर एलानिया लोड शेडिंग से छोटे सनतकार परेशान हैं। देखिए रिपोर्ट। बिजली के बिलों में ओवर रीडिंग, ओवर चार्जिंग और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने छोटे सनतकारों का जीना मुहाल कर दिया। एम्ब्रॉयडरी सेक्टर के परेशान सनतकार कहते हैं गैर एलानिया लोड शेडिंग से मशीनें खराब हो रही हैं। सदर एसोसिएशन राना अब्दुल गफूर ने कहा है कि सीईओ फेस्को सूरत हाल का नोटिस लें। जिस तरह पाकिस्तान में और बहुत से माफिया मशहूर हैं, अब ये बिजली वाले भी, फेस्को वाले भी एक माफिया की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। इन्होंने अपनी जाली कारकर्दगी दिखाने के लिए पिछले दिनों में इनकी बड़ी बड़ी वाह हुई और इनको अनामात से भी नवाजा गया कि जी सबसे बेहतरीन पाकिस्तान की तकसीम कार कंपनी है, रिकवरी इनकी 90+ पे गई है। राना अब्दुल गफूर ने बताया कि हर माह हमसे बिल भी दुगना वसूल किया जा रहा है। बिल पर मीटर की धुंधली तस्वीर लगा दी जाती है जिससे रीडिंग का अंदाजा नहीं होता। 2 लाख रुपया हमें बिल ज्यादा डाला गया था। अगर ये 2 लाख रुपया हम डाल लें तो उन्होंने करेक्ट किया इस चीज़ को, फिर 2 लाख रुपया करेक्ट किया। हाँ जी, वो वहाँ पे जाके हमने वो सिफारिशात करके अपने जायज़ हक लेने के लिए भी हमें वहाँ पे सिफारिशात करनी पड़ी और उनको वहाँ पे जाके बताना पड़ा कि आइंदा से अगर आपका कोई भी मीटर रीडर इस तरह करेगा तो उस पर होगी। सदर एसोसिएशन का मजीद कहना था कि मीटर रीडर भी दुरुस्त अंदाज नहीं करते, हर माह फेस्को जाकर बिल्स ठीक करवाने पड़ते हैं। इन्होंने अपील की है कि मुल्क की बेहतरीन बिजली की तकसीम कार कंपनी होने की दावेदार फेस्को बिजली के बिलों का मसला भी हल करे। फैसलाबाद। यौम सैयदा फातिमा उज़ ज़हरा के हवाले से साबरी दरबार फैसलाबाद में साहबजादा सैयद फरूख शाह कादरी की ज़ेर सरपरस्ती सालाना कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। आइए आपको लिए चलते हैं। आप ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ईमान हकीकी तौर पर किस चीज का नाम है। एक ईमान वाले की डेफिनेशन जो तारीफ जो सिर्फ रब्बे कायनात ने कुरान करीम में जिक्र फरमाई वो ये है कि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले अपने रब से टूट कर प्यार करते हैं, शदीद तरीन मोहब्बत करते हैं। सही बुखारी किताबुल ईमान हदीस का नंबर 13, 14 या 14 और 15 है। एक हदीस के रावी हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक हैं और दूसरे के सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। मेरे करीम आका का इरशाद गिरामी कदर है, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही। उस रसूल रहमत ने कसम उठाई रब्बे जुल जलाल की कि मुझे कसम उस रब्बे कायनात की जिसके दस्ते कुदरत में मुझ मोहम्मद की जान है। कसम उस ज़ात बाबरकात ने उठाई है कि जिसकी जानब झूठ की निस्बत करना कुफ्र है, जिससे बढ़कर रब्बे कायनात इस कायनात हस्ती ने को सच्चा पैदा किया ही नहीं है, उस हस्ती ने कसम उठाई। जवाब कसम क्या है, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में कोई भी ईमान वाला नहीं हो सकता। ये पहला खिताब किन से था? हम पाकिस्तान वालों से नहीं था, फैसलाबाद वालों से नहीं था। पहला खिताब सिद्दीक व फरूक उस्मान वली साद व मिक़दाद व सलमान फारसी से था, सहाबा इकराम से खिताब था, जो आफ्ताब हिदायत के नहीं रहाए ताबा के उनसे खिताब था।
मेरे नबी फरमाते मुझको सल्ला की कसम जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, तो में कोई भी ईमान वाला नहीं हो सकता। कब तक? जब तक नमाजें ना पढ़ेगा, रोजे ना रखेगा, हज ना करेगा, जवाबी कसम यह है, मेरे नबी फरमाते हैं हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदी, जब तक अपनी माँ, अपने बाप, अपनी औलाद सबसे बढ़कर मुझ मुस्तफा से प्यार नहीं करता, कोई ईमान वाला ही नहीं है। इसका यह माना नहीं कि नमाज रोजे की अहमियत नहीं, जरूर अहमियत है, लेकिन ईमान के बाद। जब ईमान ही नहीं तो नमाज रोजा कैसे होगा? सबसे अव्वल चीज ईमान है, और वो क्या है? अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत। यहां मैं आपको एक मसाल पेश करूंगा ताकि मेरी बात का समझना आपके लिए आसान हो, जो मैंने पहले कसम उठाई है। सोचिए जरा, मैं आपसे सवाल करता हूं कि क्या आप कपड़े मैंने कुचैले रखने वाली टोकरी में कुरान करीम को रखना पसंद करेंगे? यकीन आपका जवाब नफी में होगा कि आप मैंने कुचैले कपड़े रखने वाली टोकरी में कुरान करीम को रखना पसंद नहीं करेंगे। मैंने पलीत कपड़े नहीं कहा, गंदे कपड़े नहीं कहा, मैंने कुचैले कहा है। मैंने कुचैले कपड़े रखने वाली टोकरी में आप कुरान करीम को रखना पसंद नहीं फरमाएंगे। सबब उसका यह है कि कुरान इज्जत वाली शय है, और इज्जत वाली चीज को जलील जगह नहीं रखा जाता। वो मैंने कुचैले कपड़े रखने वाली टोकरी मुकाम जिल्लत पे है। कुरानी हकीम इज्जत वाली किताब है, इज्जत वाली शय को जलील जगह नहीं रखा जाता। मुझे मेरे अल्लाह की इज्जत की कसम, अल्लाह भी अपने और अपने महबूब की मोहब्बत को जलील दिलों में नहीं रखता। दिलों का इंतखाब किया जाता है, दिलों को चुना जाता है कि दिलों में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को रखा जाएगा। याद रखिए, बाकी सारी मोहब्बतें तफैली हैं, और असली मोहब्बत जब अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है। उसकी सादा सी मिसाल देके आपको समझाऊंगा। हमारे यहां अमूमी तौर पर जो हम दुनियावी तौर पर किसी से मोहब्बत करते हैं, मरकजी मोहब्बत मां और बाप होते हैं। जनाब डॉक्टर साहब तशरीफ फरमाए हैं, आप जानते हैं ओम और सफर के बाहमी मलाक के बाद एक इंसान बनता है। गोया मां और बाप दोनों का हिस्सा एक शख्स के अंदर मौजूद होता है। तबई तौर पर इसलिए उसके दिल में मां की भी मोहब्बत होती है कि बाप की भी, कि उनके जिस्म का एक हिस्सा ये इंसान की शक्ल में बनता है। बाकी सब की मोहब्बतें फैली होती हैं। मसलन चचा से मोहब्बत है, ताया से मोहब्बत है, फूफी से मोहब्बत है, दादा दादी से मोहब्बत है, तो असल मरकज मोहब्बत बाप है, उनकी वजह से उनसे मोहब्बत है। अगर मामू से, खाला से, नानी से, अल्लाह क्या से मोहब्बत है, तो मरकज मोहब्बत माँ की जात है। इनकी वजह से उससे मोहब्बत है कि मामू माँ का भाई है, खाला माँ की बहन है। अगर वो मेरी माँ पर, अगर मेरा चचा मेरे अब्बा पर जुल्म करे, तो फिर मेरे दिल में उनकी मोहब्बत नहीं होती कि वो मरकज मोहब्बत से कट गया। यही सबब है कि मरकज मोहब्बत से जो जुदा हो गया, उसकी मोहब्बत हमारे दिल में पैदा नहीं हो सकती, ख्वाह वो नबी का सगा चचा ही क्यों ना हो। अगर वो मरकजी मोहब्बत से कट गया, उसकी मोहब्बत हमारे दिल में पैदा नहीं हो सकती, ख्वाह वो नबी का चचा ही क्यों ना हो। जो मरकजी मोहब्बत से वाबस्ता हो गया, ख्वाह वो हबशी के रहने वाला बिलाल क्यों ना हो, फिर उसके नारायण मुकद्दस हमारे सरों का ताज बन जाते हैं। मरकजी मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल की जात है। अब हमने देखना है कि नबी किससे ज्यादा मोहब्बत फरमाते थे, उसी कदर उसका दर्जा बुलंद होगा। नबी जिससे जिस कदर ज्यादा मोहब्बत फरमाते थे, उसी कदर दर्जा बुलंद होगा। यहाँ निस्बत के एतबार से मैं छोटी सी एक मिसाल देके फिर अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा। मैं आप हज़रात से सवाल करता हूं, मुझे इरशाद फरमाइए, अगर आपको मेरे करीम आका ताजदार बोजम शफी मौजम रहमत कौनो मकान का नारायणी मुकद्दस मुयस्सर। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी 2 माह से मुलाजमीन की वाजिबात अदा करने से गुरेजा, सैनिटरी वर्कर्स ने काम करने से इनकार कर दिया। इसी पर देखिए रिपोर्ट। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमीन ने वाजिबात ना मिलने पर काम से इनकार कर दिया है। सैनिटरी वर्कर्स का मौकफ है कि उन्हें बर वक्त तनख्वाहें नहीं मिल रही, जिस वजह से वो एहतजाज पर उतरे हुए हैं। उनका मौकफ है कि अगर कल तक तनख्वाहें अदा न हुई तो वो काम मुकम्मल तौर पर बंद कर देंगे। जिला कौंसिल चौक में सब इकट्ठे होंगे और तमाम मुलाजम हमारे साथ होंगे, और इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी जो हैं हमारे इस एहतजाज में हमारा साथ देंगी। तो हम इकट्ठे होकर जो है हम डीसी ऑफिस का घेराव करेंगे,
اور ہمارا جو مسئلہ ہے ہر 2 ماہ کے بعد جو ہمارا سیلری کا مسئلہ بنتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کا مستقل جو ہے حل نکالیں گے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر صفائی کا کام رکا تو شہر میں صفائی کا بڑا بحران پیدا ہو جائے گا، کیونکہ ہر 2 ماہ بعد یہی ایشو بنا ہوتا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اس طرح سے کام نہیں چلے گا، صفائی نہایت ضروری ہے۔ حکومت کو اس معاملے میں روایتی حربے استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ 2 منتھ ہو گئے تنخواہیں نہیں ملی، یہ لوگ بیچارے ان کے بچے بھوکے مار رہے ہیں، بلک رہے ہیں، دودھ سے وہ ایسے بلک رہے ہیں کہ بلکہ مر رہے ہیں۔ لیکن یار خدا را ان کو کوئی ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ کوڑا جڑا نا شہر دے سمجھ لو کہ پنجاب دے دل 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ، ਇਹ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਫ਼ਤਰ ਆ, وہ بھی کوئی ایکشن نہیں لیندے آگے۔ سینٹری ورکرز کا کہنا ہے کہ اگر تنخواہوں کی ادائیگی نہ ہوئی تو شہر کوڑے کا ڈھیر بن جائے گا۔ سینٹری ورکرز کا موقف ہے کہ جب تک تنخواہیں نہیں ملیں گی تب تک وہ کوڑا نہیں اٹھائیں گے اور اس سلسلے میں کوئی بھی کام اپنے ملازمین کو نہیں کرنے دیا جائے گا۔ کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ عبدالرحمان، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں ہفتہ صفائی مہم چھٹی کے روز بھی جاری رہی۔ کینال روڈ سے کالونیز کا ملبہ اٹھایا گیا، اس پر دیکھیے رپورٹ۔ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی حکام کا موقف ہے وہ ملبہ اٹھایا جا رہا ہے جو اصل میں کارپوریشن حکام کو اٹھانا چاہیے۔ جہاں کہیں بھی تعمیرات کا ملبہ ہوگا وہ ہفتہ صفائی کے دوران اٹھایا جائے گا۔ گورنمنٹ آف پنجاب کی یہ صفائی مہم چل رہی ہے جس میں فرسٹ ویک کلینئرس کے متعلق ہے، تو اس میں سنڈے کا دن بھی ہمارا آن ہے۔ ہم نے آج بالکل آف نہیں کیا ہوا اور ہمارے جو 4500 امپلائیز ہیں وہ سارے کام کر رہے ہیں۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر FWMC کاشف آوان کا کہنا تھا صفائی کی خصوصی مہم اگلے اتوار تک جاری رہے گی۔ اس دوران ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا شہر کی مرکزی شاہراہوں سے کوڑا اور ملبے کے ڈھیر ہٹا کر وہاں گرین بیلٹس بنائی جائیں گی۔ شہریوں کے تعاون کے بغیر مہم کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اسپیشل کیمپین ہم نے شروع کی ہے، یہ رفان مل کے سامنے یہاں پہ تقریباً ساری کالونیوں سے سینکڑوں ٹن جو ہے وہ ملبہ آتا ہے یہاں پہ، اور وہ سارے کا سارا ملبہ ابھی آج ہم ادھر سے رفان کے سامنے سے اٹھائیں گے اور پھر ہم PHA سے ریکویسٹ کریں گے کہ اگر وہ وہاں پہ گرین بیلٹ اس کو تعمیر کر دیں۔ شہریوں کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر شہر کو صاف ستھرا بنایا جانا چاہیے تاکہ اس طرح کی خصوصی مہم کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ چنیوٹ کے محلہ قاضیہ میں بجلی کی لٹکتی تاریں حادثات کا سبب بننے لگی۔ علاقہ مکین خوف و ہراس میں مبتلا، فیسکو حکام کسی بڑے حادثے کے منتظر دکھائی دیتے ہیں۔ دیکھیے عبدالقدیر کی رپورٹ۔ چنیوٹ کے علاقے محلہ قاضیہ میں فیسکو حکام کی غفلت کے باعث علاقہ مکین خوف و ہراس میں مبتلا۔ بجلی کی تاروں کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ الیکٹرک پول ٹیڑھا ہونے سے بجلی کی تاریں علاقہ مکینوں کے لیے خوف کی علامت بن گئی۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ متعدد بار فیسکو دفاتر میں درخواستیں دی لیکن کوئی عملی اقدامات نہیں کیے گئے۔ علاقے بھر میں بجلی کی لٹکتی تاروں سے اہل علاقہ فیسکو افسران کی کارکردگی سے مایوس نظر آئے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہائی وولٹیج تاروں سے ماضی میں کئی قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا۔ یہ تقریباً 10 سال سے جو ہے نا یہ اس طرح یہ جو ہے نا ٹیڑھا ہوا اور یہ بالکل گرنے کے قریب ہے، اور خدا نہ خواستہ کسی بچے کے اوپر گرے یا کسی علاقہ مکین کے اوپر گرے تو یہ بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوگا۔ کافی انہوں کو دفعہ کہا ہے کہ یہ خمہ صحیح ہو جائے، یہ بات سنتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ٹھیک ہو جائے گا، اس کے بعد کوئی جواب نہیں آتا ہے۔ محلہ قاضیوں کے مکینوں نے چیف فیسکو سے مطالبہ کیا کہ چنیوٹ میں بجلی کی ہائی وولٹیج تاروں کے نظام کو بہتر کیا جائے تاکہ ممکنہ حادثات سے بچا جا سکے۔ کیمرامین اورنگزیب کے ساتھ عبدالقدیر کلیار، سٹی 41 چنیوٹ۔ جنگ میں لاری اڈے کے ساتھ ملحقہ محلہ گوہر آباد میونسپل کارپوریشن ڈمپنگ اسٹیشن میں تبدیل ہو گیا، اس پر دیکھیے رپورٹ۔ جنگ کے محلہ گوہر عباس میں کوڑا کرکٹ کے ڈھیروں سے اہل علاقہ پریشانی کا شکار ہیں۔ کوڑا کرکٹ سے علاقہ مکین تعفن زدہ ماحول میں رہنے پر مجبور ہو گئے، جبکہ میونسپل کارپوریشن کی جانب سے علاقے میں صفائی کے اقدامات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ مکینوں کا کہنا ہے کہ میونسپل کارپوریشن کی جانب سے شہر بھر کر کوڑا اٹھا کر علاقے میں پھینکا جاتا ہے۔ خدمت آپ کی دہلیز پر کے پروگرام کے تحت جو بھی شہر کا گند ہے، کوڑا کرکٹ ہے، اٹھا کے یہاں لے آتے ہیں، یہاں اس کو آگ لگاتے ہیں اور اتنی بدبو اور تعفن پھیلتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور جب یہ ہوا رخ کرتی ہے ہمارے گھروں کا تو اتنی بدبو آتی ہے اور سارا دھواں ہمارے گھروں میں جاتا ہے اور بڑے مسائل ہیں یہاں پہ۔ اہل علاقہ نے کہا کوڑا کرکٹ اور سیوریج مسائل کے باعث زیر زمین پانی بھی پینے کے قابل نہیں رہا، جبکہ بچے اور بڑے سب بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ سارا پانی گندا یہاں اکٹھا ہو رہا ہے اور یہاں کا جو پینے کا پانی ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے، اور اب وہ پانی جو ہے سڑکیں کراس کر کے آبادی کی طرف آ رہا ہے۔ ساتھ جو ہے ایک بچوں کا سکول ہے وہ اس بیمار ہو رہے ہیں۔ تو ہم نے کتنی دفعہ درخواستیں دی ہیں، کئی ڈپٹی کمشنر آئے ہیں اور سب
मेरी रिक्वेस्ट है जो मौजूदा डिप्टी कमिश्नर से है कि इस मसले को फौरी तौर पे हल करवाएं। जंग के वस्त में मौजूद लारी अड्डे के साथ इस कुताहद्दे नज़र कूड़े करकट के अंबार म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत हैं। शहरियों की जानिब से मुतालबा किया गया है कि वज़ीर आला सूरत हाल का नोटिस लेते हुए खिदमत आपकी दहलीज प्रोजेक्ट के तहत यहाँ के शहरियों को भी सहूलियात की फराहमी मुमकिन बनाएं। कैमरामैन वसीम अजीज़ के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। बात करेंगे अवामी मसाइल के हवाले से। चिन्योट में मुंतखब अवामी नुमाइंदे और ज़िले अफसरान शहरियों को सहूलियात फराहम करने में नाकाम हो गए। मोहल्ला नूरवाला के मकीन साफ पानी की सहूलत से महरूम हो गए। देखिए रिपोर्ट। चिन्योट में जंग रोड से मुल्लिका इलाका मोहल्ला नूरवाला अरसद रात से साफ पानी की सहूलत से महरूम है। इलाके भर में फिल्ट्रेशन प्लांट न होने से अहले इलाका आलूदा पानी पीने पर मजबूर है, जिससे हेपेटाइटिस और दीगर मूजी अमराज फूट रही हैं। इलाका मकीन साफ पानी के असूल के लिए दर बदर फिरने पर मजबूर हो गए। MNA, MPA और ज़िली इंतजामिया मोहल्ला नूरवाला के मकीनों को सहूलियात देने में नाकाम हो गए। इलाके में साफ पानी की फराहमी न होने से अहले इलाका शदीद परेशान है। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि पहले सीवरेज के मसाइल से दो चार थे, अब साफ पानी को तरसने लगे हैं। काफ़ी अरसा दराज से कोई फिल्टर प्लांट नहीं इधर लग सका। पानी हमें काफ़ी दूर से कम 10 किलोमीटर हमें चलना पड़ता है। फिल्टर प्लांट खंडरात की जो है ना वो शक्ल अख्तियार कर गया है और लोग जो है ना इससे बहुत जो है ना ज़रूरत महसूस कर रहे हैं कि इस इलाके में भी फिल्टर प्लांट होना चाहिए। लोग दूर दराज से पानी जो है ना फिल्टर का लेने जाते हैं, उससे बहुत जो है ना तंग है। अहले इलाका ने मुतालबा किया कि इलाके भर में फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए जाएं ताकि साफ पानी की सहूलत से मुस्तफीद हो सके। मोहल्ला नूरवाला और रजवा चौक से मुल्लिका तमाम तर आबादियों में फिल्ट्रेशन प्लांट ताहाल नहीं लग सके। इलाका मकीन साफ पानी की सहूलत से महरूम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाएं। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। दहशतगर्दी के मुकदमात में इश्तिहारी होने वाले मुल्जिमान की जायदाद कुर्क कर ली गई। हिस्ट्री शीट तैयार करने के अहकाम जारी कर दिए गए। दहशतगर्दी मुकदमात के इश्तिहारियों की जायदाद कुर्क करवाने के अहकाम जारी कर दिए गए। सिटी पुलिस ऑफिसर और SSP ऑपरेशन की जानिब से डिविजनल SPs और सर्कल अफसरान को तहरीरी अहकाम जारी कर दिए गए, जिसमें कहा गया कि दहशतगर्दी के इश्तिहारियों की हिस्ट्री शीट भी तैयार की जाएगी। इश्तिहारियों की फैमिली हिस्ट्री और ख़ानदान भर के शनाख्ती कार्ड नंबर भी लिए जाएंगे। SSP ऑपरेशन दहशतगर्दी के इश्तिहारियों की गिरफ्तारी को सुपरवाइज करेंगे। SSP ऑपरेशंस का कहना था कि डिविजनल SPs इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल स्क्वाड तश्कील देंगे। इनकी जायदाद कुर्क की कार्रवाई फौरी मुकम्मल करवाई जाएगी। इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन का माहाना ऑडिट करने का फैसला IG पंजाब ने ऑडिट की जिम्मेदारी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच को सौंप दी है। इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन के माहाना ऑडिट का हतमी फैसला किया गया। फैसलाबाद के 3 समेत पंजाब भर में 40 इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन 1.5 साल कबल कायम हुए थे। IG पंजाब ने ऑडिट की जिम्मेदारी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच को सौंप दी। IG पंजाब का इस हवाले से कहना था कि SSP IAB हर माह की 15 तारीख तक ऑडिट मुकम्मल करेगी। हर माह ऑडिट करके रिपोर्ट मुकर्ररा फॉर्मा के तहत अरसाल की जाएगी।